Good evening, teacher. Good evening, teacher. Teacher, my voice stuck வருது. எப்படி சொல்றது? Stuck. Stuck. Yes. Stuck இல்ல stuck. Stuck means சாமான் சேர்த்து வைக்கிறது stuck. Stuck. இது stuck. Right. போன கிளாஸ் நாங்க என்ன பார்த்தோம்? ஒர்க் புக் பார்த்தோம்னா ஒர்க் புக்ல எத்தனாவது ஆக்டிவிட்டி பார்த்தோம் கடைசியா? பெயிண்ட் செய்யறத பார்த்தோம் நாங்க கலர் பண்றது பார்த்தோம். டீச்சர் நாங்க லாஸ்டா 4.5 முடிச்சிட்டோம். இனி 4.6 தொடங்கணும். இதெல்லாம் பார்த்தோம். கலர் பண்றது பண்ணு பார்த்தோம். 4.3 Now you will see earth being shown below. என்ன கேள்வி? Miss, உங்க voice stuck ஆகுது. சனாஸ் இருக்கிறதா? Miss, நீங்க கலைக்கிறது விளங்குது இல்ல, ஸ்டக் ஆகி இருக்கு. இப்ப கேக்குதா? டீச்சர் கொஞ்சம் கிளியரா இருக்கு இப்ப. என்ன கேள்வி இருக்கு உங்களுக்கு? என்ன மிஸ்? 4.6 என்ன கேள்வி இருக்கு? இதுல கொஞ்சம் எனக்கு மிஸ் விளங்குது இல்ல என்ன சொல்றேன். சனாஸுக்கு வருதா? மிஸ், படிக்கிறது விளங்குதா பிள்ளைகள்? எஸ் மிஸ், இப்போ விளங்குது. எஸ் மிஸ் விளங்குது இப்ப.
சனோசுக்கு கேட்க இல்லையா capital. சனோசுக்கு இருந்து ஒரு capital இருக்காங்க. 4.6 பிள்ளைகள் என்ன கொஸ்டின் இருக்கு அந்த கேட்டேன் உங்களுக்கு. மிஸ் நான் 4.7ல முதலாவது சார செஞ்சிட்டேன். 43 பேஜ். 4.7 இல்லையா? Yes, miss. Yeah, I can't see the screen. தண்ணி தரா? Number 6. Tab. Right, okay. இதுல பாருங்க. Let's type the word computer. Word ல வந்து computer ன்னு type பண்ணடா. When you type after pressing the caps lock key, you will get computer another capital letter ல வரும். And if you press the same key again, you can type as இந்த மாதிரி singular ல எழுதலாம். எப்படி செய்யறதுன்னு மிஸ் நீங்க இத படிச்சிட்டாங்க. Yes, இது எப்படி சொல்லி இதுலயும் இருக்கு பிள்ளைகள் ஒரு இதுல வீடியோவில் செய்து காட்டுறாங்க எப்படி செய்யணும்னு சொல்லிட்டு இதோட பாருங்க. Okay, so I got a new Word document, right? I'm going to type 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So you press the number keys 1, then press the Yes, teacher. space key. If you want a more space, you can type tab. See? If you want to have like this, we can use the tab. So I'm pressing tab, number 4, tab, number 5, tab, number 6, tab, number 7, tab, number 8, tab, number 9, and tab. And then for 10, you have to press 1 and 0 together. Then if I want to go for the new line, I have to press enter key. Right? So I press the enter key. And then I'm typing computer. So if you want, you can just type computer like this. This is just a simple letter. So I just type with my default keyboard. Or if I want, I can press the caps lock key and then I'm typing computer like this. It will have all the capital letters. Or I will go for the default keyboard again by typing caps lock. Now it's simple letter mode. Okay. In this way, I will type the first letter only capital. So I will press the shift and the C together. So I get the capital letter. And then other ones with the default keyboard. So you can try these things. Right. Then again saving, similar way, file, save. And you select some location and then you save. Here you click file save and you type you search for some location to save it and then you give a file name, suitable name like this and you save it. So similarly, like Microsoft Word, you can use LibreOffice also. It's also some open office software, open source software. So same thing. Right. Yes, teacher. Yes. Okay, மற்றது யாரம்மா உங்களோட பேரை காணையில என்ன பேர் வவுனியால இருந்து ரியோனியா லிஷானியா லிஷானியா ரைட் உங்களுக்கு கேக்குதா கேக்குது டீச்சர் வடிவா ரைட் ஓகே விலங்குதா இதுல எப்படி சர்வ் பண்ணினோம்ன்றது எஸ் மிஸ் ரைட் Right, same thing.
So I probably hope most of your school lab computers will have Microsoft Word installed. So then it's easy. Otherwise, you can just download this LibreOffice thing and you can try the same thing. It's very like the Microsoft Word I have explained. So that is, this is the LibreOffice UI, very similar. Activity 4.7, explain what is meant by audio tape, right? So audio tape is a முதலாவது கேள்வி explain what is mean by an audio tape. Audio tape சொன்னா என்ன? அது வந்து சவுண்ட மட்டும் நாங்க என்ன செய்யறது சர்வ் பண்றதுக்குரிய நீங்க போன கிளாஸ் விளங்கப்படுத்துனீங்க. magnetic tape which we use in video both together. Like it's kids, then you have to get the permission of from the bundle. 4.8, okay, 4.8, write 5 ethics that should be followed when recording. 4.7ல 4வது கேள்வி நீங்க சொன்னீங்க இன்னைக்கு பாப்போம்னு. Even when you are taking a photos, LibreOffice UIs can be written, but I move Nero Video, Corel. Video editing software. Video editing software என்னன்னு கேட்டு அதுல ஒரு 5 தரச்சோதைக்கு அது எழுதுங்க. Adobe Premiere Pro, OpenShot, Imavi, Nero Video, Corel Video Studio, Desire Video software. ஓகே மிஸ் எழுதியாச்சு. Video Studio, these things can be written as your answers. It will give a total wrong, total false, like that. And recording and in Google and find more answers and write. Don't much editing here, just adding the sound. So here, when you are recording, even when you are taking a photos of others, you have to take the permission of others, right? Especially if it's kids, then you have to get the permission of from the parents. You cannot just record or just take photos of others. And when you are recording and when you are editing images and recordings, you should not make other people uncomfortable, right? For example, if you get some like private videos of others and those things, don't make edit like that. Edit them and they make it uncomfortable. And don't make in order to give a false idea. Now, some people record some video clips like for 1 hour, 2 hours, and then they take only 1 minute small portion from it, small part from it, and then try to publish them. So it will give a total wrong, total false idea, because people don't listen to the full story. They take only that part and they think this is what this person has said. Don't do like that, and don't edit for fraudulent purposes. And when you are editing, make sure the identity of you and the relevant parties are there, and especially when it comes to copyrights, you have to follow the guidelines. Okay. Yeah. Next one, they're asking you to record something. And when you're Right, that should be followed when recording and editing audio and video tape. The audio அல்லது வீடியோவை நீங்க எடிட் பண்ணும்போது அதை ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது என்ன நீங்க ஃபாலோ பண்ண வேண்டாம். முதலாவது சொல்லிருக்கு, when recording voice and image of others, they need to get the permission. நீங்க இன்னொரு ஆளோட பற்றி நீங்க ஒரு ஆளை பற்றி நீங்க ஒரு ஆடியோவோ இல்லாட்டி வீடியோவோ
நீங்க கிரியேட் பண்ணுறீங்க இல்லாட்டி ரெக்கார்ட் பண்றீங்கன்னு சொன்னா அவங்களோட ப்ரொஃபைல் எல்லாம் நீங்க செய்யக்கூடாது. அவங்களோட இமேஜ் போடுறதா இருக்கலாம், அவங்களோட வாய்ஸை போடுறதா இருக்கலாம், இல்லாட்டி வீடியோ எதுவும் அவங்கள பத்தி எடிட் பண்றதா இருக்கலாம். அவங்களோட பெர்மிஷன் இல்லாம நீங்க செய்யக்கூடாது. ஏன் செய்யக்கூடாது? ஏன் செய்யக்கூடாது? ஏன் செய்யக்கூடாது பிள்ளை? மிஸ் கதைக்கிறது கேக்குதா? எஸ் மிஸ். ஏன் செய்யக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறீங்க? அவங்களோட பெர்மிஷன் இல்லாம நாங்க செய்யக்கூடாது. மிஸ் அவங்களுக்கு கோபம் வரும். பிரச்சனைகள் வர சான்ஸ் இருக்கு. நாங்க ஏதாச்சும் அவங்க போட்டாங்கன்னு சொன்னா பிரச்சனைக்குரிய காரணத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அது கோர்ட் வரைக்கும் போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ நாங்க அடுத்தவங்களை பற்றி ஏதாவது ஒண்ணு செய்யும்போது ஒண்ணுமா இருப்போம். அவங்க வகையில அவங்கள்ட்ட பெர்மிஷன் எடுத்து செய்யணும். அடுத்தது images shouldn't be done to make other uncomfortable. ஒரு அன்கம்ஃபர்டபுளான ஒரு சுச்சுவேஷனை நாங்க உருவாக்கி கொள்ளக்கூடாது. யாருடைய இமேஜையோ அல்லாட்டி ரெக்கார்டிங்கோ வச்சு நாங்க அன்கம்ஃபர்டபுளான ஒரு அவங்கள கொண்டு போய் ஒரு பிரச்சனைக்குள்ள மாட்டி விடுற அளவுக்கு எதுவுமே நாங்க செய்திடக்கூடாது. சரியா? மிக கவனமா இருக்கவன். அடுத்தது எடிட்டிங் should not be done in order to give a false idea. false idea வச்சு நாங்க ஒண்ணுமே செய்யக்கூடாது. கள்ளத்தனமா யாருடைய ஃபேமையாச்சும் இல்லாம செய்யணும்ன்றதுக்காண்டி சில பேர் செய்யற விஷயங்கள் நீங்க பார்த்திருக்கலாம், தெரிஞ்சிருக்கலாம். யூடியூப்ல எல்லாம் நிறைய இருக்குன்னு யாராச்சும் நல்லவங்க இருந்தா சில காரியங்கள் அவங்கள்ட்ட ஏதாவது ஒண்ணு தூக்கி போட்டு அவங்களோட திறமை இல்லாம ஆக்கி எத்தையும் அநியாயங்கள்லாம் செய்ய முடியும். ஸோ அப்படியான எல்லாம் செய்யக்கூடாது பிள்ளைகள். சரியா? அடுத்தது don't edit for salvation purpose. ஏதாவது ஒரு தரமான பர்பஸ்க்காண்டி நீங்க எதுவுமே நீங்க செய்யக்கூடாது. யாருடையோ வந்து நீங்க யாருடைய ஒன்றா இருக்கலாம், இல்லாட்டி உங்களோட விஷயத்த கூட நீங்க ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு வியாபார நோக்கோடையோ நீங்க செய்து கொள்ளக்கூடாது. கூடாது. In the identity of the or people. பாதுகாப்பு தேவை. ஐடென்டிட்டி அவங்களுக்குரிய பாதுகாப்பு. உங்களுக்கும் அவங்களோட நீங்க ஏதாவது ஒரு வீடியோ எடிட் பண்றீங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கும் இந்த வீடியோட சம்பந்தப்பட்ட ஆட்களுக்கும் எந்த விதமான அளவுக்கு ப்ரொடெக்டா நீங்க பாதுகாக்க. சரியா? Editing images. Using Audacity. So you can download it. I will put the link down in the description box so you can type that one and get it, right? For example, it's not very hard to find. I will show you in the Google. You just type Audacity download. See, it's suggesting and coming. So you can go to go to this particular first link. I will show you this one. I will put it here. And you can download for Windows, for Mac OS, and OS if it's Linux. So you can just download it and install, right? So
Audacity அப்படின்னா என்னன்னு கேட்கமா போல சும்மா பக்கத்துல போல அப்படியா Audacity என்னது இதுல யார் மிஸ் நீங்க கதைக்கிறது ஸ்டக் ஆகி வருது. Audacity சொன்னா என்னது Audacity இதுல பார்க்கறது நீங்க தான் Audacity சொன்னா என்ன இது வந்து ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர் பிள்ளைகளோட ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர் என்னத்துக்கு நாங்க யூஸ் பண்ணுவோம்னு சொன்னா ரெக்கார்டிங் எடிட்டிங் ஆடியோ இதுகளை நாங்க ஃப்ரீயா செய்யறதுக்கு இன்டர்நெட்ல இருக்கிற ஒரு சாஃப்ட்வேர் தான் Audacity சரியா நாங்க ஏதாவது ஒரு ரெக்கார்டிங் ஒன்று செய்ய போறோம்னு சொன்னா இந்த சாஃப்ட்வேரை நாங்க இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சிருந்தா இந்த பாட்டை நீங்க பாடி ரெக்கார்ட் பண்றதுக்கு இந்த சாஃப்ட்வேர் உங்களோட கம்ப்யூட்டர்ல செய்யலாம் சரியா அப்ப நாங்க எங்களுக்கு தேவையான ஆடியோஸை ரெக்கார்ட் பண்றது பயன்படுத்துற சாஃப்ட்வேர் என்னது பிள்ளைங்க என்ன பயன்படுத்துறோம் Audacity சரி Audacity வந்து ஒரு ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர் இந்த இன்டர்நெட் மிஸ் மிஸ் சொல்லுங்க கேக்குதா மிஸ் நீங்க கதைக்கிறது விளங்கல மிஸ். ஓ மிஸ் நீங்க கிடைக்கிறது விளங்கல மிஸ் இன்னைக்கு கொஞ்சம் இன்டர்நெட் ப்ராப்ளம் இருக்கு பிள்ளைங்கள் அதுக்கு அழுதுங்க நான் அடுத்த கிளாஸ்ங்களுக்கு நாங்க படிச்சு கொடுக்குறேன்னா ஓகே மிஸ். ஓகே மிஸ் மிஸ் எழுதியாச்சு. அடுத்தது நீங்களா ரைட் தி ஸ்டெப் clearly beginning that software recording and serving it எஸ் மிஸ். எழுதி முடியுங்க
கைக்குள்ளே எழுதிட்டீங்க தானே? மிச்சது நாங்க அடுத்த கிளாஸ்ல பார்ப்போம். கொஞ்சம் எனக்கு கட் ஆகுது, என்னன்னு தெரியல, இன்டர்நெட் ப்ராப்ளம் போல. ஓகே, நாங்க அடுத்த கிளாஸ் பார்ப்போமா மிச்சம்? Okay, teacher. ஓகே, Thank you, God. டவுட் இருந்தா மிஸ்ஸுக்கு போடுங்க. teacher. ஓகே, தேங்க்யூ. காட் பிளஸ் யூ. God bless you. Bye, teacher.